कित्थे मर गई नी। छिंदो ने अपनी नूंह नूं आवाज़ मारी। अंदरों आवाज़ आई, मैं जिंदा हाँ मम्मी जी। फिर मेरी चाह अजे तक क्यों नहीं आई? मैं इन्नी देर तो पूजा करके बैठी हाँ। मैं लिया रही हाँ मम्मी जी। नूंह चाह दे नाल पापड़ तल लियाई। सੱਸ ने कहा, तू मैनू तेल पिया के मार, मेरा तो पहला ही बीपी घटदा वधदा रहिंदा है। नूंह ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं वापस लै जांदी हाँ। सੱਸ ने कहा, रहण दे हुण जो लैके आई है, मैं औखी सौखी खा लवांगी। सੱਸ ने पापड़ चुक के कहा, ये किहो जे पापड़ ने कच्चे पक्के जे? नूंह, मम्मी जी मैं कपड़े धोने हन, मैं जा रही हाँ। नूंह दरवाजे कोल लुक के खड़ी सी। सੱਸ ने झटपट सारे पापड़ मुका दिते। नूंह मुस्करा के काम करन लगी। दोपहर दे खाने दा समा हो गया सी। सੱਸ ने फिर आवाज़ मारी, कुछ खाण लई लै आओ, अज भुखा मारना है। नूंह ने अगों आवाज़ ना दिती। सੱਸ ने फिर चीक के कहा, भुखा मारेंगी अज? नूंह ने आके खिचड़ी अगे रख दिती। सੱਸ गुस्से विच बोली, ये की है? मैं ये नहीं खानी, लै जा इसनूं। नूंह ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि दिन च खिचड़ी खानी है, हुण खानी पवेगी। सੱਸ मूँह बना के, हाँ तू मेरी माँ बन जा। नूंह फिर मुस्करा के चली गई। अज छिंदो दे पोतरे दा जन्म दिन सी। उन्हां दे घर पूजा रखी होई सी। नूंह सवेरे 4 वजे दी उठ गई सी। पहला इशनान किता, फिर फुੱਲ लिआंदे, माला बनाई, रसोई दी सफाई कीती, पकवान तैयार कीते। हुण सੱਸ भी जाग पई सी। नूंह हुण पंडित जी दे नाल पूजा दी तैयारी करन लगी। अज उसदा पति भी घर ही सी। पूजा शुरू होई। सੱਸ ने रौला पाया, नूंह ये नहीं है, ਉਹ नहीं है। नूंह भज के आउंदी ते सब कुछ करदी। हुण दोपहर दे 3 वज चुके सन। आरती दीयां तैयारियां चल रहीआं सन। पंडित जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ आरती लई बुलाया ਅਤੇ थाली सारिਆਂ ਦੇ हत्थ विच दित्ती। जिवें ही नूंह ने थाली फड़ी ਤਾਂ थाली उस ਤੋਂ डिग पई। शायद नूंह ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ तेल ਲੱਗਾ ਸੀ, जिस ਨੂੰ ਉਹ ਪੂੰਝਣਾ ਭੁੱਲ गई सी। हर कोई ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ कि किहो जी वोटी ए, कोई ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ नहीं करदी, एक काम भी सही ढंग नाल नहीं करदी, कौन जाने इहो जी नूंह लिआईए। आरती दी एक थाली भी नहीं संभाल सकदी। उसदे पति नूं भी गुस्सा आया, पर उसदी सੱਸ चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यह कह के ओह चली गई कि अजे सिख रही है, ओह हौली हौली सब कुछ सिख लवेगी। हुण हर किसे नूं खाना परोसिया जाण लगा। नूंह रोटी परोसन लई दौड़दी, फिर पानी लैके आउंदी। इत्थे 20-30 ਦੇ करीब लोग सन। 2 नौकर ਅਤੇ ਨੂੰਹ इकल्ली। फिर भी ਉਹ सारा काम बहुत वधिया ढंग नाल करदी सी। हुण उसदी सੱਸ ਅਤੇ आंढ गुआंढ ਦੇ कुछ लोग रोटी खाण बैठ गए ਤਾਂ ਨੂੰਹ ने खाना परोसना शुरू किया। सारिਆਂ ਨੂੰ भोजन दिता गया। जिवें ही सੱਸ ने पहली बुरकी खाधी, उसने कहा, तू लूण ठीक तरह नहीं पाया, एक काम भी सही ढंग नाल नहीं करदी, पता नहीं मेरे बाद तू घर किवें संभालेंगी। आंढ गुआंढ दे लोकां नूं नुक्स कड्ढण दा बहाना मिल गया। फिर ओह सारे शुरू हो गए, खाना इस तरह दा है, नूंह इस तरह दी है, ये है वो है। दोपहर दा खाना खत्म हो गया सी। हुण नूंह नौकर समेत भांडे साफ करन लगी। रात नूं जगराता प्रोग्राम करवाया गया। नूंह भी भेटा गाउण लई अगे आई। सੱਸ उच्ची उच्ची चीक के बोली, मेरा नक ना वढा दी, जे गाउणा नहीं आउंदा तां ना गा, वापस आ जा। नूंह मुस्करा के गाउण लगी। सब ने उसदी गायकी दी तारीफ कीती, पर उसदी सੱਸ ने ताड़ियां मार के कहा, मैं जवानी विच इस तों वधिया गाउंदी सी, तैनूं कुछ नहीं आउंदा। नूंह मुस्करा के चली गई।
ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੋਸਤ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਰਫ਼ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਾਲ ਠੰਡੀ ਪਈ ਐ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆ। ਪਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪੜ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਨੂੰਹ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਤੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੂਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ, ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਓ ਇਸ ਮੂਰਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਤੋਂ। ਸੱਸ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਕੰਮੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਪੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਛਿੰਦੋ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਨੂੰਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ? ਦੂਜੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ 1000 ਤਾਨੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ? ਕੀ ਬਸੰਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੱਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਨੂੰਹ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜੋ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੱਸ ਨੇ ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਡਰ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਸੱਸ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।